السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کو ایجوکیشن کی بی اے پارٹ 1 کی بک کا ریویو دینے لگی ہوں۔ ایجوکیشن، جس کو ہم اردو میں تعلیم کہتے ہیں، بی اے سال اول کی یہ بک ہے، محمد نیاز صدیقی، احمد اکیڈمی کی، ٹھیک ہے۔ آرٹس کی بک ہے یہ، پہلا ایڈیشن ہے یہ، چھٹا ایڈیشن، پہلا ایڈیشن اس کا 2005 میں ہوا تھا، چھٹا ایڈیشن 2010 میں۔ اب اس کے کانٹینٹس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کی بک میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے استاد، اور باب اول میں استاد اور تعلیم اور طالب علم۔ تعارف ہے اس کا استاد اور طالب علم، معلم، استاد کا مفہوم۔ سیکنڈ ہے اساتذہ کا کردار، معاشرے میں اساتذہ کا مقام و مرتبہ، تعلیمی عمل میں اساتذہ کی اہمیت، اساتذہ سے متعلق مختلف نظریات، اساتذہ سے متعلق اسلامی نظریہ، مثالی اساتذہ کی خصوصیات، معلمی بحیثیت پیشہ، اساتذہ کے پیشہ ورانہ فرائض اور ذمہ داریاں، اساتذہ کے معاشرتی سماجی فرائض اور ذمہ داریاں، طلباء کی اخلاقی تربیت میں اساتذہ کا کردار، مثالی استاد امام غزالی رحمۃ اللہ کی نظر میں۔ پھر ہے طالب علم کا مفہوم اور اہمیت، طالب علم سے متعلق مختلف نظریات، طالب علم سے متعلق اسلامی نظریہ، تدریسی عمل میں طالب علم کی اہمیت، طالب علم کے فرائض اور ذمہ داریاں، طالب علم کا کردار، اصلاح کی تجاویز، اچھے اور مثالی طالب علم کی خصوصیات، امام غزالی رحمۃ اللہ کی نظر میں مثالی طالب علم کے اوصاف، علامہ اقبال کی نظر میں مثالی طالب علم کے اوصاف۔ چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر، تو یہاں پر ہے طلباء اور اساتذہ کے تعلقات، طالب علم اور اساتذہ تعلقات کی اہمیت، استاد طالب علم تعلقات کے ذرائع، استاد اور طالب علموں کے درمیان ابتری دوری کشیدگی کے اسباب، استاد اور طالب علم کے تعلقات کو مؤثر بنانے کی تجاویز۔ اس کے بعد ہے تدوین نصاب، تعارف، نصاب کے معنی و مفہوم، نصاب کی ضرورت اور اہمیت، نصاب کے قدیم اور جدید تصورات، نصاب سازی کے مراحل، نصاب کی بنیادیں، نصاب کے مختلف نظریات، اسلامی تصور نصاب، تدوین نصاب کے اصول۔ پھر ہے نصاب کی اقسام، نصاب کی اقسام کا مختصر جائزہ، استاد مرکز نصاب یا مضامین مرکز نصاب، طالب علم مرکز نصاب، مسائل مرکز نصاب۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں، تو ہے متوازن نصاب اور اس کی خصوصیات، ثانوی تعلیمی اداروں کے لیے متوازن نصاب کا خاکہ، ثانوی تعلیمی اداروں کے نصاب کا تنقیدی جائزہ، ثانوی جماعتوں کے نصاب کی اصلاح کے اقدامات۔ اس کے بعد ہے سبق کی منصوبہ بندی، تعارف ہے سبق کا مفہوم، خاکہ سبق کا مفہوم۔ اس کے بعد ہے خاکہ سبق کی اہمیت و افادیت، ہر بارٹ کے اقدامات، سبق کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ، ہر بارٹ کے اقدامات، سبق کو قابل عمل بنانے کی تجاویز، مثالی خاکہ سبق کی خصوصیات، سبق کی اقسام، معلوماتی اسباق، معلوماتی سبق کی تیاری، مہارتی سبق کی تیاری، استحسانی سبق کی تیاری، استحسانی سبق کے تقاضے یا عوامل۔ پھر چلتے ہیں نیکسٹ، پھر ہمارے پاس ہے سبق کی تیاری کے بنیادی تقاضے اور عوامل، پھر ہے خاکہ سبق کی تدریس کا جائزہ۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، تو ہے مثالی خاکہ سبق، سوالات کی ٹیکنیک، سوالات کی اہمیت، سوالات کے مقاصد، سوالات کی اقسام، آمادگی یا تمہیدی سوالات، تربیتی سوالات، اعادہ کے سوالات، سوالات کے تقاضے اور اصول، اچھے اور مثالی سوالات کی خصوصیات۔ اس کے بعد ہے سمیع و بصری امدادی اشیاء۔ اس کے بعد ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں گے امدادی اشیاء کی ضرورت، امدادی اشیاء کی تعریف و مفہوم، امدادی اشیاء کی اہمیت، امدادی اشیاء کی اقسام، بصری امدادی اشیاء، سمیع امدادی اشیاء، سمیع و بصری امدادی اشیاء، تختہ سیاہ، تصاویر، ماڈل، نقشے، چارٹس، گراف، امدادی اشیاء کے استعمال کے اصول۔ پھر ہے پروجیکٹر،
स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, माइक्रो प्रोजेक्टर, ओपैक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ग्रामोफोन, गीत, किस्से, कहानियाँ, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, फिल्म, वीसीआर, टेलीविज़न, कंप्यूटर। तालीम में कंप्यूटर की अहमियत। पाकिस्तान में कंप्यूटर का इस्तेमाल और तजावीज़। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के असमी और बसरी इमदादी अशिया उस्ताद का मुकाम ले सकती हैं। उसके बाद है पाकिस्तानी मदारिस में मनसूबाती तदरीस। तारुफ पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले। फिर मनसूबाती तदरीस का मफ़हूम, मनसूबाती तदरीस की अहमियत और अफादियत, पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मनसूबाती तदरीस का इत्तलाक़, पाकिस्तानी तालीमी इदारों में अदम मनसूबाती तदरीस के असबाब, पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मनसूबाती तदरीस पर अमल दरामद के इक़दामात। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्राम तदरीस। उसके अंदर हम पढ़ेंगे तारुफ, प्रोग्राम तदरीस का मफ़हूम और तसव्वुर, प्रोग्राम तदरीस का तरीक़ाकार, प्रोग्राम तदरीस की अक़साम, सतरी प्रोग्राम, कसीरुश्शाख़ी प्रोग्राम, प्रोग्राम तदरीस के इक़दामात या मराहिल, प्रोग्राम तदरीस की खूबियाँ, प्रोग्राम तदरीस की ख़ामियाँ, पाकिस्तान में प्रोग्राम तदरीस के इम्कानात, आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त। उसके अंदर हम तारुफ पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर आज़ादी का मफ़हूम, तालीम में आज़ादी का तसव्वुर, तालीम में आज़ादी की अहमियत व अफादियत, नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम, नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ें, नज़्म व ज़ब्त के कदीम और जदीद तसव्वुरात, कदीम तसव्वुर, जदीद तसव्वुर, तालीम में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। उसके बाद पढ़ेंगे नज़्म व ज़ब्त की अक़साम, ख़ारजी या बैरूनी नज़्म व ज़ब्त, दाख़िली या अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त, माशरती या समाजी नज़्म व ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त के इस्तेमाल के तरीक़े, नज़्म व ज़ब्त के ज़राए, मिसाली और मुतवाज़िन, नज़्म व ज़ब्त के असूल व ख़ुसूसियात, नज़्म व ज़ब्त के मुहर्रकात, इनामात के अक़साम, इनामात के असूल, सज़ा के अक़साम, सज़ा के असबाब, सज़ा के नज़रियात, सज़ा के असूल। फिर है तालीमी इदारों में अदम नज़्म व ज़ब्त के असरात। फिर है तालीमी इदारों में अदम नज़्म व ज़ब्त के असबाब, तालीमी इदारों पर आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त के असरात, आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त के तरीक़े तदरीस पर असरात, आज़ादी और नज़्म व ज़ब्त के तालीमी नज़्म व नस्क़ पर असरात। फिर है हमारे पास तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की इस्लाह की तजावीज़ और इक़दामात। हम निसाबी या मुअव्विन निसाबी सरगर्मियाँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हम निसाबी सरगर्मियों का मफ़हूम, हम निसाबी सरगर्मियों की तारीफ़ें, हम निसाबी सरगर्मियों की तंज़ीम और निगरानी के असूल, हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत, अहम निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी सरगर्मियों को मौसर बनाने के इक़दामात या तदाबीर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5वां बाब है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तालीमी नज़्म व नस्क़, तालीमी इंसराम। उसके अंदर तारुफ, नज़्म व नस्क़ का मफ़हूम व तारीफ़ें, तालीमी नज़्म व नस्क़ की नौइयत, तालीमी नज़्म व नस्क़ की वसअत और अहमियत, तालीमी नज़्म व नस्क़ के मक़ासिद, तालीमी नज़्म व नस्क़ के असूल, तालीमी नज़्म व नस्क़ के तरीक़े, तालीमी नज़्म व नस्क़ के अवामिल, तालीमी नज़्म व नस्क़ की अक़साम, माहौरी नज़्म व नस्क़ या मरकज़ी नज़्म व नस्क़, माहौरी नज़्म व नस्क़ या मरकज़ी नज़्म व नस्क़ की खूबियाँ, माहौरी नज़्म व नस्क़ या मरकज़ी नज़्म व नस्क़ की ख़ामियाँ, गैर माहौरी या गैर मरकज़ी नज़्म व नस्क़, गैर माहौरी या गैर मरकज़ी नज़्म व नस्क़ की खूबियाँ, गैर माहौरी या गैर मरकज़ी नज़्म व नस्क़ की ख़ामियाँ, पाकिस्तान का तालीमी नज़्म व नस्क़ इंसराम। फिर है तारुफ, मरकज़ी या वफ़ाक़ी हुकूमत का तालीमी किरदार, मरकज़ी या वफ़ाक़ी हुकूमत के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, सूबाई हुकूमत का तालीमी किरदार, सूबाई वज़ारत तालीम के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, ज़िले और शहरी हुकूमत का तालीमी किरदार। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ज़िले और शहरी हुकूमत के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, सूबाई महकमा तालीम के मुख्तलिफ़ इंतज़ामी यूनिट, निज़ामत तालीमात बराए स्कूल, निज़ामत तालीमात के इख्तियारात व फ़राइज़। उसके बाद है निज़ामत तालीमात के इख्तियारात व फ़राइज़, निज़ामत तालीमात बराए कॉलेजेस, निज़ामत तालीमात बराए कॉलेजेस के इख्तियारात व फ़राइज़, निज़ामत तालीमात बराए फ़नी तालीम, फ़नी तालीम, निज़ामत तालीमात बराए फ़नी तालीम के इख्तियारात व फ़राइज़, इदारा तदवीन निसाब व तौसीअ अमल तालीम, इदारा तदवीन निसाब व तौसीअ तालीम के इख्तियारात व फ़राइज़। फिर है टेक्स्ट बुक बोर्ड के इख्तियारात व फ़राइज़, सानवी तालीमी बोर्ड, सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड के इख्तियारात व फ़राइज़, आगा खान इम्तिहानी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान। फिर है तालीमी बोर्ड बराए फ़नी तालीम, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ नौइयत की जामियात यूनिवर्सिटी का नज़्म व नस्क़, हायर एजुकेशन कमीशन, साबका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। फिर हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात व फ़राइज़, हायर एजुकेशन कमीशन की हालिया कारकर्दगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर सारे कंटेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इस बुक के अंदर हमें मिल जाते हैं 5 बाब जो कि बहुत लेंथी बुक है।
تو یہ تھا آج ہماری ایجوکیشن تعلیم برائے BA سال اول کی بک کا ریویو.